અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના 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 અસીમ અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના હાલો અસીમ જય જયકાર
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 દાદા ભગવાનના દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો અસીમ જય જયકારો ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દા- દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના જય જયકાર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હિરેન આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમંતો બોલ્યા પ્લીઝ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયર્યાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો આયર્યાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો સર્વસાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચકારો. સૌવ પાવ પણાસણો. સૌ પાવ મંગલાણં ચ સૌવેસીમ. મંગલાં સૌવેસીમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય Hey, Satchidan. For daily prayer. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. दक्ष. भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। अब ऐसी कृपा करना कि उससे मेरे दर्शन रूप क्या
टूट जाए पढ़ाई से ढंग से करूँ ऐसी आप मुझे परम शक्ति। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तीर्थ, हे भगवान आता है आपको? हाँ। आप बताइए, बोलाइए प्लीज। हे दादा भगवान, हे हे दादा भगवान, हम हैं भगवान आपके बच्चे, हम हम हैं हम हैं हैं आपके 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 बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के है हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी है है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम 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 करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। पर सेपरेशन प्रेयर। हाँ। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप अलग हो पर्व अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप परमानेंट हो पर्व टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप रियल हो पर्व रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। કાવ્યા જય બેન, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દાદા. કેમ આજે હસતું થોડું સરસ છે મોઢું? હે, કેમ આજે બહુ હસવાનો ચાન્સ મળ્યો આજે? મમ્મીએ દાટી નથી મારી આજે? હા, મેં કહ્યું હતું ને, ગોળ ખાઈને આવો ને ગોળ ખાધો તો? હે, ના. તો એકાએક ફેસ બદલાઈ ગયું? એનું કારણ बोलो, जल्दी जल्दी, બધા સાંભળે છે यार, कारण क्या है उसका? हम्म, हम्म? आपने कल बोला था हंसते रहोगे तो अच्छे रहोगे इसलिए हंस रही थी. ओह, सब तालियों पाड़ो, सब तालियों पाड़ो, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। ओके, तो आज का आपका सेम हमारा टॉपिक हिरन का चल रहा है माइंड पे। और अभी थोड़ा उन लोग को देखेगा होमवर्क क्या किया है। तो आज के लिए आपने तो मन था, ओके, उसमें आपने कैसे एडजस्ट किया? कुछ आपको वो पसंद आया नहीं आया? किसी ने कुछ आज बोला नहीं बोला? खाना में अच्छा आया खाना नहीं आया? आपका मगज ने क्या बताया क्या नहीं बताया? पर बाय। हाँ दादा आज भी मुझे किसी पर गुस्सा नहीं आया था और मैं सबके साथ एडजस्ट हो गया था। आज ये सब बोलो कि सब पसंद। आज किसी को किसी ने मेरे को ऐसा बोला नहीं, ये सबका अच्छा एक्सेप्ट किया सबको, ऐसे बोलने का, ओके। दक्ष, दादा हाँ बोलो। दादा आज मेरी क्लास टेस्ट थी उसमें मेरा सेकंड रैंक आया। कितना रैंक? सेकंड। फर्स्ट? सेकंड दादा सेकंड। सेकंड? ओके, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो थैंक यू। व्हाई नॉट फर्स्ट? इंग्लिश में बोलो। किसमें किसमें कम हो गया मार्क? कौन सा सब्जेक्ट में कम हो गया मार्क इंग्लिश में? दादा वो नहीं वीकली थी वीकली टेस्ट। हाँ, ओके ओके। वीकली किस कौन सा सब्जेक्ट में थी? गुजराती में। अच्छा, गुजराती। तो इंग्लिश का टेस्ट था तो हमको बताना। आर यू प्रैक्टिसिंग? हाँ दादा। हाउ आर यू प्रैक्टिसिंग इंग्लिश में बोलो। दादा बाय राइटिंग एंड रीडिंग। नो, बट आई टोल्ड यू, बाय योरसेल्फ कुछ नहीं होगा, यू टू किसी के साथ बाउंस करना पड़ेगा। हाँ दादा। यू हैव टू बाउंस विथ समबडी एल्स, रीडिंग एंड ऐसे तो नहीं चलता है ना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज विथ समबडी एल्स, ओके। दक्ष, दादा आज मेरे को एक बार गुस्सा आया था जब मैं दोपहर में आज मैं सो गया था। उसके बाद जब मेरे कोचिंग जाने का टाइम हुआ था जब मेरे को गुस्सा आ गया था। क्यों सो गया था आप? क्योंकि दादा कल रात में मैं लेट सोया था और स्कूल का वर्क कर रहा था।
का वर्क्स ओके। जय दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज तीथू पर एक बार गुस्सा आया था, क्योंकि वो मेरा फोन ले रहा था, मुझे काम था फोन का, तो मैंने उस पे गुस्सा किया था। क्या हुआ तो बोलो ना। मतलब मेरे फोन में ना, मतलब नोट्स और मेरे लेक्चर का टाइम हो गया था, लेकिन वो फोन में खेल रहा था, तो मैंने उसको पहले धीरे से बोला कि तू मुझे फोन दे दे, तो कि नहीं मुझे खेलना है, तो मैंने गुस्सा कर दिया। ओके। तीर्थ भाई। हाँ, मुझे आज गुस्सा नहीं आया था। किसी पे नहीं? नहीं। क्यों? मम्मी से? स्कूल पे? फ्रेंड से? तो आज सब नहीं आया। आपका सब आपका मतलब जो ऐसा है वही ऐसे चल रहा सारा दिन? नो हाँ। प्रॉब्लम। क्या बात है। नहीं। केविया बहन, तुम्हारे आपको नहीं, गुस्सा नहीं आया था किसी पर। क्यों? सब आपके बराबर चला? मम्मी ने आपका सुना? हाँ। पापा ने अपना सुना? हाँ। टीचर? टीचर ने भी सुना। ओह क्या बात है। इताक्षी बा, आप हाँ, कितना बजे उठा था? आज 6 बजे को उठी थी। किसी ने उठाया था? ओ। मम्मी ने सिर्फ बोला और मैं तब उठ गई थी सिर्फ। ओ वेरी गुड। किस पे गुस्सा आया आपको? आज स्कूल में टीचर पे गुस्सा आया था, सोशल के। क्यों, क्या हो गया था आज? वो हमारी सोशल की टेस्ट थी 25 मार्क्स की, तो हम्म। उसमें हमने आंसर लिखे थे, फिर भी आंसर लिखे थे सही था, फिर भी 2 मार्क्स काट दिए 4 मार्क के आंसर में से। फिर जो 3 मार्क्स के आंसर होते उसमें से पॉइंट्स जो ऐसे रॉन्ग थे, तो राइट लिखा था उसके मार्क्स दिए, लेकिन जो रॉन्ग लिखे उसके मार्क काट डाले। और डिफाइंड से लिखी थी फिर भी मार्क्स काटे, इसलिए उन पर गुस्सा आया था कि सही लिखा है फिर भी क्यों मार्क्स काट डाला। गुस्सा आया था, आपने उसकी बात किया कि ऐसे मन में आया था? हाँ, मन में आया था कि उसके साथ बात किया आपने? मन में आया था, बात नहीं की थी किसी के साथ, लेकिन फिर ऐसा सबके साथ हुआ था। टीचर को पूछ नहीं सकते आप? आज उनका लेक्चर नहीं था। कौन सा सब्जेक्ट में? सोशल। सोशल। सोशल साइंस। कि वो आपने कौन सा कलम पे गलती किया? कलम पे गलती किया। हम्म? और थर्ड। क्यों क्यों सोचना पड़ता है इतना? हाँ। पर भाई ये सच है? सीताक्षी बान का जवाब थर्ड कलम पर। थर्ड दादा। नहीं। ओके ओके। हिरन काका, आपने सब सुना, आप ये बातें करो इंडिविजुअल के कलेक्टिव जो करने का आप। तो हिचक से बात हुई कि ये जो 2 मार्क्स काटे, तो उसमें गुस्सा आया। लेकिन ये अप- मेरे साथ तो परसों ऐसी बात हुई थी हिचक बात कि अपनी गुस्सा कब आता है, क्या बात हुई थी? हमारी समझ नहीं होती वहां पर, वहां तक है। पहुंचती नहीं। हमारी हाँ, सोच वहां तक नहीं पहुंचती है। समझ में आया? अब चलो, टीचर ने 2 मार्क्स काट दिए, तो अ, टीचर को ज्यादा नॉलेज है कि अपने को ज्यादा नॉलेज है? टीचर को। टीचर को ज्यादा नॉलेज है। तो टीचर को ज्यादा नॉलेज है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई वजह होगी कि नहीं होगी? भी। चलो, अपने को कई चीजों में ऐसा, ये एक चीज में ऐसा होता है कि कई चीजों में ऐसा होता है कि भाई, जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया,
तो कई बार ऐसा लगता है इताक्षिबा के मेरी मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इसने ऐसा मेरे साथ किया। हाँ, होता है। होता है। फिर किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया, तो आपको लगता है कि मैं इसने जो बोला वैसा मेरे में है नहीं और ऐसा बोला। कभी कभार तो होता है ऐसा भी। होता है ना कभी कभार, मतलब कब कि कोई ऐसा अपने को अच्छा ना लगे तब लगता है ना। हम्म, चलो तो मैं आपको इसका रिवर्स पूछता हूँ कि कभी किसी ने आपको कुछ ऐसा गलत बोल दिया, तो कभी आपको ऐसा लगा कि हाँ ऐसा मैं गलत ही हूँ, ऐसा कभी लगा? ऐसा तो नहीं किसी ने लगा। ऐसा आपको ऐसा नहीं लगा ना? तो क्या कहना चाहता हूँ बताओ आप। इस ये जो क्वेश्चन किए उसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी हमारी गलती होगी तभी वो हमको सुधारने के लिए बोलते होंगे। हाँ, अपनी गलती जहाँ पे होती है वहीं पे कुछ कोई बोलता है, कोई ऐसे वैसे नहीं बोलता है। देखो, दो दो ही बात होती है, सिर्फ दो बात होती है। एक बात क्या है कि कोई अपने को कुछ बोलता है और अपने को जो लगता है कि भाई ये गलत, ये ऐसा है ही नहीं है और ऐसे ही बोलता है, ऐसा अपने को लगता है। तो ऐसा कौन कर सकता है? तो या तो कोई पागल हो तो ऐसा कर सकता है कि अपनी कोई गलती नहीं है, कुछ है नहीं, और ऐसे ही अपने को बोलेगा, तो पहला या तो पागल होगा, समझ में आया? या तो पूरा जानकार होगा वो और आपको कहेगा। आपको नहीं जानने वाला कोई आपको कुछ बोलता है? नहीं। आपको जानने वाला ही आपको बोलता है ना। हाँ। हाँ, तो आपको जानने वाला जब आपको बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा कि कुछ होगा तो ही बोलेगा। कुछ होगा तो ही। लेकिन अपने को गुस्सा क्यों आता है? हमारी समझ नहीं होता, हमें हमारी भूल नहीं दिखाई देती इसीलिए। थोड़ा जोर से बोलो। हमारी समझ नहीं पहुंचती और हमें हमारी भूल नहीं दिखाई देती है उस समय। हमारी अपनी समझ वहां तक पहुंचती नहीं है। अपनी समझ वहां तक पहुंचेगी तो तुरंत गलती दिखाई देगी, लेकिन समझ क्यों वहां तक नहीं पहुंचती है? क्यों नहीं पहुंचती है अब मैं बता दूं कि अपनी समझ वहां तक क्यों नहीं पहुंचती है। तो कि कहीं ना कहीं अपन अपना पक्ष रख देते हैं। क्या पक्ष रख देते हैं कि मैं सही हूं और मुझे गलत कहा, बस। तो हाँ। कई जगह ऐसी है, मम्मी के साथ, पापा के साथ, टीचर के साथ, गुरु के साथ, ये जो जगह है वो आपको डेवलप करने वाली जगह है। क्या है? डेवलप करने की। डेवलप और करने। जहाँ, हाँ, तो कि जहाँ पे अपने को डेवलपमेंट अपना करना है वहीं पे अपने को सामने वाला गलत दिखता है। समझ में आया? कि जो अपने को डेवलप करने वाला है, गलती कौन बताएगा? जैसे किसी ने आपको आपकी गलती बताई, तो वो आपके लिए अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा? दादा अच्छा बनेगा। बनेगा। अरे सब कुछ बोल जवाब देने का हो ऐसे कि मैं फिर से हिरेन पूछता हिरेन हूँ। हिरेन का कले के हितक से पसंद नहीं पड़ता है सब पार्टिसिपेट लेना ओके। हाँ, कि अपने अपने को कोई गलत अपने को कोई बुरा बोलता है, अपने को अच्छा ना लगे ऐसा कोई अपने को बोलता है, तो अपने लिए वो अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा? दादा बुरा बोलो, सब बोलो। दक्ष ने बोला, फिर पर्व, जिया, जी हाँ। पूरा काव्या, बुरा बुरा है बनेगा। बुरा बनेगा। तो कोई कोई बुरा बन के अपने को अपनी गलती बताता है, तो वो अपने लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अच्छा। Yeah. है
हिताक्षी आप अच्छा भी बोलो। अच्छा है। सबने अच्छा अच्छा है। बोला वो ये। बुरा, जो जो वो बुरा बन के अपने को गलती बताता है, उसको पता है कि ये हिताक्षी को अच्छा नहीं लगेगा, ये पर्व को अच्छा नहीं लगेगा, दक्ष को ये अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी वो बोलता है अपने को। तो वो ऐसा कौन कर सकता है, वो बताओ। जो जो हमको जानते हो अच्छे से। हाँ, हितेश। जो जो अपने को बहुत अच्छी तरह से चाहते हैं, वो ही अपने को ऐसी गलतियां बताते हैं। हाँ दादा। तो अपने को किस तरह से उसको समझने का है, हाँ दादा। किस तरह से किस तरह से? समझने का है उसको, कि दादा उसको वो किस बुरा तरह से बन के देखने का है। बोलो दक्ष। अ, दक्ष बोलो। कि दादा वो बुरा बन के भी अपने लिए अच्छा ही बोल रहा है, वो अपने लिए अच्छा चाहता है। जब भी अपन को बुरा बोल रहा है, अपनी गलती के लिए टोक रहा है। तो अपना व्यवहार उसके प्रति कैसा होना चाहिए। दादा अच्छा होना चाहिए। पर दादा उस अच्छा समय होना चाहिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। चलो दूसरा कोई बताओ, अपना व्यवहार उसके प्रति कैसा होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए। और पर्व, काव्या, हिताक्षी बा, बताओ आप, अपना व्यवहार वाणी उसके से प्रति कैसा होना चाहिए। एक तो हैं? वाणी से भी पॉजिटिव बोला। अच्छा व्यवहार। वाणी से भी अच्छा व्यवहार होना तो चाहिए। अपना व्यवहार उसके प्रति पूज्यता का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए। पूज्यता का। जैसे मम्मी है, पापा है, टीचर है, ऐसे ही गुरु है, ऐसे ही व्यक्ति अपने को, वो बुरे बन के अपने को अपनी गलतियां बताते हैं, तो वो उसके प्रति अपनी पूज्यता होनी चाहिए कि भाई मेरे लिए ये वंदनीय है, पूजनीय है, ऐसा होना चाहिए। उसके बदले अपने को क्या हो जाता है, गुस्सा। गुस्सा आ जाता है। यस, वेरी गुड। जहां पे पूज्यता होनी चाहिए, वहां पे गुस्सा आता है। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं अपन। पर हिरेन हिरेन दादा, देखो हाँ। ये जिया का केस तो उसको टाइम हो गया था, तो हम्म। ने उसको फोन नहीं मिला, तो उसमें हम्म। वो क्या कर सकती थी? हाँ, तो उस जिया को क्यों गुस्सा आया बताओ। हाँ, वो मेरा लेक्चर आने वाला था, मतलब मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, और टीटू फोन देख रहा था, तो मैंने उसको बोला कि तू मुझे अभी फोन दे दे, मैं तुझे बाद में दूंगी। तो बोला नहीं, हम्म। मेरी अभी गेम चल रही है, तो मैं उसको खत्म करके ही दूंगा, ऐसा। तो मैंने गुस्सा कर दिया। हाँ। बाद में क्या तो हुआ? ये, बाद में क्या हुआ? बाद में उसने फोन दे दिया, मैंने गुस्सा किया। ओ, हाँ, तो ये जो जिया आपने ये गुस्सा किया उसके प्रति, वो कौन सी वजह से गुस्सा किया पता है आपको। मैंने बोला और उसने नहीं क्यों किया, मतलब मुझे फोन क्यों नहीं दिया। हाँ, तो मैंने मतलब किसने, जिया ने। तो के बहुत सारा अंदर चलता है कि जैसे ये जो है तीर्थ है, वो आपसे छोटा है कि बड़ा है। होता है। छोटा है। तो और आप कैसे, बड़े के छोटे हैं। बड़ी हुई। आप बड़े हैं और वो छोटा है, तो मैं बड़ी हूँ और ये छोटा है, वो मेरी बात क्यों नहीं सुनेगा। हाँ। समझ में आया। और ये गुस्सा किया और उसने फोन दे दिया, तो उसका परिणाम क्या आएगा पता है आपको। नहीं। तो कि आपको ऐसे गुस्सा करने की आदत बन जाएगी। हाँ। क्यों आदत बन जाएगी कि आपको, आपने गुस्सा किया और उसने फोन दे दिया, तो आपका काम बन गया। इसके हिसाब से अपने को क्या लगता है, सबको क्या लगता है कि देखो गुस्सा किया ने, तो अभी सीधा हो गया वो। हाँ। समझ में आया। तो कि ये गुस्सा करने से सीधा हो गया, चलो उसने फोन दे दिया, लेकिन आप यही चीज दूसरी जगह पे करोगे,
कि आपका नहीं मानते हैं, आपसे कोई बड़ा होगा या तो आपसे छोटा होगा, लेकिन वो गुस्सा करने से भी वो नहीं मानेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? हो जाएगा बनेगा। दादा। और तब फिर क्या होगा? और ज्यादा गुस्सा आएगा। और ज्यादा गुस्सा आएगा। पहले मन में गुस्सा आया, फिर तन में आएगा, तो मन का फिर तन में चला जाएगा, तो मारा मारी हो जाएगी फिर। हाँ। समझ में आया? तो के अभी जो गुस्सा आया उसको अपन प्रोटेक्ट करते हैं, या तो उसको बढ़ावा देते हैं कि ये गुस्सा करने से ये हो जाता है। गुस्सा करने से नहीं होता है। ये को ये जो मोबाइल उसने लिया, तो आपने गुस्सा किया, लेकिन दूसरी भी रीत होगी कि नहीं होगी फोन लेने की? मैंने पहले उसको बोला शांति से कि अभी मेरा क्लास है तो तू दे दे, मैं बाद में तुझे दूंगी, तो कि नहीं मैं अभी देखूंगा, ऐसा बोली। चलो ये तीर्थ की बात जाने दो, लेकिन 6 महीने 12 महीने का बच्चा होगा, वो कितना समझेगा? नहीं बिल्कुल समझी। तो आप गुस्सा करके फिर कराओगे कि नहीं कराओगे उसके साथ? नहीं, उसके साथ गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? आप गुस्सा करने से काम होता है ना? नहीं लेकिन दादा। है? वो तो छोटा है, उसको कहाँ पता चलेगा। छोटा है कि बड़ा है, लेकिन गुस्सा करने से होता है ना। आप गुस्सा क्यों करते हो? आपको पता है कि गुस्सा करेंगे तो फिर काम बन जाएगा, तो ही हाँ। गुस्सा करते हैं। तो कि गुस्सा करने से काम बनता हो तो सब जगह पे बनना चाहिए ना। अपने से छोटे हो, तो अपने से बड़े हो, सब जगह पे गुस्सा करने से काम हो जाना चाहिए ना। हिरन हाँ काका, तो दादा। इसमें ये सिचुएशन में क्या डील करना मांगता है वो जीरा वही को? वही बात करने के लिए आगे जा रहा हूँ। એટલે ટાઈમ થોડો બાકી છે એટલે કહું છું। हाँ, तो कि ये अ, आपकी जो मान्यता है, आपकी जो बिलीफ है, उसमें क्या है कि गुस्सा करने से होता है, लेकिन आपको सही में उसको समझाना नहीं आता, उसके हिसाब से आपको गुस्सा हुआ है। हाँ। हाँ। वो उसने फोन नहीं दिया उसके लिए नहीं, आपको समझाने का तरीका आया नहीं, मतलब आपकी आपकी जो मति है वो पहुंची नहीं, आपके पास ऐसी समझ नहीं है कि क्या व्यवहार करने से काम होगा, तब वहां पे गुस्सा आ जाता है। सबको समझ में आया हाँ। हाँ। कि गुस्सा क्यों आता है? कि अपने अपने पास ऐसी समझ नहीं है कि सामने वाले से क्या करके मैं काम निकालूं मेरा। आपके पास जो समझ नहीं है, उसके हिसाब से आपको गुस्सा आता है, नहीं कि वो करता नहीं है इसके लिए। हाँ। लेकिन अपने को क्या लगता है कि देखो गुस्सा करने से हुआ, नहीं, आपके पास ऐसी समझ नहीं है, इसके लिए आप आपके पास कोई चारा नहीं है। समझ नहीं है तो आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय गुस्सा करने का। इसके हिसाब से गुस्सा आता है। उसने ये सब व्यवहार किया, तीर्थ ने ये सब व्यवहार किया, उसके हिसाब से गुस्सा नहीं आया है। समझ लो आप बात, बहुत बड़ी बात है ये। क्या हाँ। अभी कहते हैं मालूम, रतन दादा? हाँ मेरा मालूम पड़ा, पर अभी तो भी कैसे समझ पड़ता है? એક आपका દો મિનિટ आपका में दिया समझ में आया? એક બે મિનિટમાં हाँ। પતાવી દેવાનું છે હિરેરાનજી, પણ એને हाँ, કહો बस ये अपना तो। पूरा हो गया। नहीं नहीं, ये छोटे बच्चे को कैसे समझाएगा कि भाई इम्पोर्टेंस क्या है, मेरा स्टडी का इम्पोर्टेंट है ये, वो उसको समझाना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं, कहीं पे हाँ? भी एक 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 बात ये समझ लेने की है कि कोई भी काम करना है तो समझाने से ही होगा। अगर मेरी समझ नहीं पहुंचती है तो मुझे समझ लेने का बाकी है, बस मुझे समझना बाकी है। उसके हिसाब से मुझे गुस्सा आता है तो मैं समझ लूंगा, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, तो मैं समझा पाऊंगा, और किसी को समझा पाऊंगा तो फिर गुस्सा नहीं आएगा। मालूम पड़े सबको कि ये हाँ दादा। वेरी सिंपली कि भाई उसको इम्पोर्टेंस क्या है,
टाइम का फोन का वो समझा जाता है तो वो समझ जाता है। तो इसमें अपन लोग के सूत्र करते हैं तो कितना कितना सूत्र लागू पड़ता है इसमें, 5 में से कितना लागू पड़ता है? हिताक्षी भाव ભોગવે તેની ભૂલ, બન્યું તે ભોગવે ન્યાય, एक एक ભોગવતની બોલ પણ યુતે ન્યાય, बन्यू चे नाय। दूसरा दक्ष टकराव टालिए। टकराव टाली है, वेरी गुड। और लास्टली ना दो बाकी रह गया, दोनों बाकी। एडजस्ट एवरीवेयर। एवरीवेयर, यस। નિર્દોષ દ્રષ્ટિ, राइट। નિર્દોષ निर्दोष दस, देखो निर्दोष दस ये देखता है ना तो बहुत बहुत काम होता है। मैं भी कल बात करेंगे, यू नो। इवन किसी के साथ निर्दोष दस से बात करते हैं तो वो काम हो जाता है। अब कल बात करेगा, ओके। चलो, जय सच्चिदानंद। देखो वेरी गुड। हाँ, ऐसे ऑब्जर्वेशन ये जो करो कि अपना मगज में क्या चलता है, क्या रिएक्शन होता है, क्या समझे क्या बोला यश काका? ये जो दक्ष ने बताया ना, दादा की जो बात है ना, एडजस्ट एवरीवेयर, तो ये जो नक्की हो गया अपने को कि मुझे एडजस्ट होना है, तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि मुझे आगे क्या करना है। एक बार नक्की कर लिया कि एडजस्ट होना है, तो सब संजोग अपने आप मिलेंगे और अपने मन में भी एक आपको एक व्यू मिलेगा कि मुझे किस तरीके से ये काम निपटाना है। ओके, ये दादा की एडजस्ट एवरीवेयर बहुत बड़ी बात है। ये इसके ऊपर कल बात करेंगे उसमें, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય એ સચ્ચિદાનંદ દાદા। કિયાબેન આવી રીતના દરરોજના આવતા રહેજો। કિયા, હેલો, હેલો जिया કિયા। जिया। नहीं, किया काव्या, काव्या, सॉरी काव्या, हाँ काव्या। काव्या હા આવી રીતના જ આવતી રહેજે દરરોજના, ઓકે। હા દાદા। મમ્મીને કહેજે બધા આપતો પુત્ર ને દાદા ખુશ છે તારા ઉપર, ઓકે। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। ચાલો, વેરી ગુડ। હા દક્ષ, જીયા બનતી, ઓકે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। ઓકે, આપણે હવે પદ સાંભળીશું। હિરાનાજી, આપણે પદ સાંભળીશું हाँ। ઉમેશભાઈ સાથે, અને આપણે હાર્દિકભાઈ છે, ઓકે। જય સચ્ચિદાનંદ। ઓકે, ચાલુ કરો ઉમેશભાઈ। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गगन गाजे, गोख गाजे, आज दादा नाम थी। गुरु पूर्णिमाए આવ્યા, લોક ગામે ગામ थी। દેવો આવે, દેવી આવે, અદ્રસા જયકારથી। પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તર દક્ષિણ, ચાર દિશા ધામથી। ઘર ઘર તોરણિયા બંધાઓ, શણગારો દીપમાળથી। પૂનમ ઉજવે લોક આખું, આજ અલોકી શાનથી। દાદાનો દરબાર ભરાયો, ભવ્ય શ્રી મહેમાનથી। ગુરુ પૂર્ણિમાએ આવ્યા, લોક ગામે ગામથી। ઢોલ સંગ શરણાઈ વાગે, ગાય સહુ સુર તાલથી। રંગે રમીએ રાસ રમીએ, અબિલ ને ગુલાલથી।
રૂડો અવસર આવ્યો છે, જાય જો ના હાથથી. ગુરુ પૂર્ણિમાએ આવ્યા લોક ગામે ગામથી. જિંદગી સારી વિતાવી ભ્રાંતિની દોડધામથી. થાકી અંતે હાર ખાધી અનહદા અવતારથી. અમે તમારા પાર્થ અર્જુન, આપ અમારા સારથી. ગુરુ પૂર્ણિમાએ આવ્યા લોક ગામે ગામથી. સચ્ચિદાનંદ મહાત્માને આજ અનેરા ભાવથી. સંગ સત્કારે સહુને હર ક્ષણે ઉલ્લાસથી. જોઈ જાણો આત્મમિલણા આ હૃદયના પ્યારથી. ગુરુ પૂર્ણિમાએ આવ્યા લોક ગામે ગામથી. શાસન દેવો રક્ષકા છે, જ્ઞાન ને વિજ્ઞાનથી. શાસન દેવી હર્ષિતા છે, સિદ્ધ અરહત ધ્યાનથી. વીર શાસન ધ્વજ ફરકશે આજ અનેરી શાનથી. ગુરુ પૂર્ણિમાએ આવ્યા લોક ગામે ગામથી. આખું એ બ્રહ્માંડ ઉજવો સ્વગુરુ ગુણગાનથી. મોક્ષ સુધી ઉપકારી પ્રેમ કૃપા આપની. દાદ સંગે મોક્ષ જાસુ અક્રમા વિમાનથી. ગુરુ પૂર્ણિમાએ આવ્યા લોક ગામે ગામથી. દિલથી ગાજે દેહ નૃત્ય પૂર્ણ પ્રજ્ઞોલ્લાસથી. મુક્તિ પથ વિજ્ઞાન જીવશે દાદા શ્રી યશ નામથી. મુક્તિ પથ વિજ્ઞાન જીવશે દાદા શ્રી યશ નામથી. દાદા શ્રી યશ નામથી. દાદા શ્રી યશ નામથી. જય સચ્ચિદાનંદ. કિરણાનંદજી છો? હા. હા, સરસ પદ કાઢ્યું હતું. અમારે અહીંયા ગુરુ પૂર્ણિમા શિકાગોમાં કર્યું ને ત્યારે પણ આ ગાયું હતું. બરાબર છે. એટલે આપણા જે પ્રસંગને અનુરૂપ જ મેં મને ગાવાનો વિચાર આવ્યો. કે હમણાં વાત ગાઈને આમ ઉલ્લાસ આવી જાય એક તો. તાજેતરમાં ત્યાં સરસ આ પદ ગવાયું હતું.
આ પદ વિશે તમને કવિરાજે જ્યારે બનાવ્યું પદ ત્યારે કવિરાજે જે અનુભવ શેર કર્યો હોય કે એવું તમને તમારા ધ્યાનમાં હોય તો કઈ શેર કરો. આમાં લગભગ કઈ કર્યું હોય તો લગભગ આમાં નથી કઈ એવું, પણ કોઈ ખાસ એવું પદ હોય ત્યારે કવિરાજ બોલતા હતા, પણ આમાં એવું કઈ બોલ્યા હોય તો પણ યાદ નથી. હા બોલ. કવિરાજ શું છે કે ગમે ક્યારેક વાત કરે ને તો કોઈક એવી વસ્તુ ઇન્સિડન્ટ બન્યો હોય ને તો એ વાત કરીને પછી પદ માં વાત કરે. કઈક એવું બન્યું હોય ત્યારે વાત કરે. આમાં કઈ વાત કરી હોય તો ખબર નથી. મોટે ભાગે આવા ગુરુ પૂર્ણિમાના જે પદો હોય ને ત્યાં કવિરાજે પ્રસંગ યાદ કરી અને આખું બધું એનું વિસ્તૃત બધું વર્ણન બધું જણાવે. દાદાજીની જે આખી જે તે વખતે જે બધું એમણે જોયું હોય. પૂછો કઈ તમે. જિંદગી સારી વિતાવી ભ્રાંતિથી ની દોડધામથી, થાકી અંતે હાર ખાધી અનહદા અવતારથી. બધી જગતની દુનિયાની બધી જુદી જુદી જાતની ભ્રાંતિઓની દોડધામમાં આખી જિંદગી વિતાવી. એટલે બધી વસ્તુઓ કેવી છે કે કવિરાજે પણ જે લખ્યું છે ને તો એ એમનો અનુભવ લખે છે કે જિંદગી સારી વિતાવી ભ્રાંતિની દોડધામથી, થાકી અંતે હાર ખાધી અનહદા અવતારથી. કે જેમ કવિરાજ એનો અનુભવ લખે છે તો આપણને પણ જયારે આ પદ ગાઈએ ત્યારે એ આખી ભ્રાંતિ જો આખી ત્રાદશ્ય થાય કે કેવી ભ્રાંતિમાં હું જીવ્યો છું, એવું ત્રાદશ્ય થાય તો પછી આખું એ જે અંદર જે કવિરાજ કે છે એ આખું અંદર પરિણામ પામે. અને આપણે જે આખું જે ગઈએ છે એવું એ આખું અંદર પરિણામ પામે. પણ સામાન્ય રીતે કેવું થાય છે કે કોઈ વસ્તુ ગઈએ તો જિંદગી સારી વિતાવી ભ્રાંતિની દોડધામથી, તો કે સામાન્ય રીતે આપણને આપણું ના દેખાય પણ સામાન્ય રીતે આખા જગતનું દેખાય કે જગતના લોકો કેટલી બધી ભ્રાંતિની દોડધામથી જીવે છે. ના, જેમ કવિરાજે એનો પોતાનો અનુભવ લખ્યો છે અને એને ક્યાંક આખું એ દેખાયું હશે કે મેં કેટલી બધી ભ્રાંતિથી આટલું જીવ્યો, આ બધું જીવ્યો, તો એ રીતે આખું લખ્યું છે. તો પછી આપણને આ ગાવામાં આપણને આટલી બધી ઇફેક્ટ આવે છે. બરાબર છે. હા, તો તમે કહો છો ને એ વસ્તુ સાચી હતી શરૂઆતમાં, કે શરૂઆતમાં જેવું આ બધું પદ ને બધું જે સાંભળીએ ને તો આપણને બીજા ઉપર જ આપણને ફોકસ થતું હતું. પણ હવે ધીમે 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 લક્ષ બદલાયું છે એટલે સમજાવવા માંડ્યું છે કે એ આપણને અનુરૂપ જ છે. એટલે કે આખી જિંદગી વિતાવી ભ્રાંતિની દોડધામથી, જુદા જુદા સમયે જુદી જુદી ભ્રાંતિ આપણે લઈને ફરતા હોઈએ, હું ફરતો હોઉં, પણ છેવટે થાકવાનું જ આપણા ભાગે આવે છે. અને આવું આપણે અનહદા એટલે કેટલાય અવતારોથી આ બધું કરતા આવ્યા છે એટલે સમજાય છે આપણને વ્યક્તિગત પોતાના ફોકસ કરીને. પણ આમાં કેવું છે ઉમેશભાઈ કે આ જે દેખાય ને એ એક્ઝેક્ટ ક્યારે દેખાય કે દાખલા તરીકે એક ભ્રાંતિ દેખાય ને તમને તો એ કેટલા બધા દિવસ સુધી ચાલે. ખાલી એક ભ્રાંતિ દેખાઈ હોય ને તો અંદર એક મિનિટ, 2 મિનિટ, 1 કલાક, 2 કલાક એવું નહીં, કેટલા બધા દિવસ સુધી અંદર ચાલે. ક્યાંક આખું એ સામાયિક થયા જ કરે એક ભ્રાંતિ ઉપર. જો એક ભ્રાંતિ દેખાય તો
એ ભ્રાંતિનું જ આખું સામયિક કેટલા દિવસ સુધી ચાલે. અમે આ બધો અનુભવ કરેલો છે મેં. બરાબર. એક વસ્તુ આવી હોય, સત્સંગમાં વાત થઈ હોય ને, પછી એ વાત ઉપર જયારે જયારે કઈ પણ આપણો વ્યવહાર બને ને, એટલે એ વસ્તુ ઝળક્યા કરે, ઝળક્યા કરે, ઝળક્યા કરે. આ જો સત્સંગમાં વાત થયેલી ને, આ જ ભૂલ થાય છે. આ સત્સંગમાં વાત થઈ હતી ને, આ જ ભૂલ થાય છે. એટલે આખું એનું સામાયિક થયા કરે. બરાબર. હવે જો એ સામાયિક નથી થતું, તે ભ્રાંતિ તમને દેખાય, પણ તમે એક ભણેલા ગણેલા માણસ છો, એટલે અને એક આખી વસ્તુ આ જાણ્યું છે, એને આધારે તમને ખબર પડે છે, પણ એનું સામાયિક નથી થતું. એ સામાયિક થાય. સામાયિક થવું એટલે શું? તો કે એ અંદર પલે પલ એ વસ્તુ જ્યાં વ્યવહાર થાય છે ને, એ વ્યવહાર જ્યાં ભૂલવાળો થાય છે, એ મનથી થાય છે, વાણીથી થાય છે કે કાયાથી થાય છે. એ મન વચન કાયાથી જે કઈ ભૂલવાળો વ્યવહાર થાય છે ને, એ દેખાય. હવે કેવું થઈ ગયું છે કે આજે જે છે ને, એક અનંત અવતારથી ટેવ પડી ગઈ છે. એટલે ટેવ પડી ગઈ છે ને, એટલે એ વસ્તુ સહજ થઈ ગઈ છે. કોઈ પણ વસ્તુની ટેવ પડી હોય ને, દાખલા તરીકે મને ચા પીવાની ટેવ પડી હોય ને, તો એ મારા માટે સહજ હોય. અને ઘાટું થયેલું હોય, પાછું ઘાટું થયેલું હોય કે આપણે તે વખત જે તે સમજ પ્રમાણે આપણને એ બરાબર છે, તો બહુ સારું છે, એવું એ ઘાટું થયેલું હોય. ગાઢું થયેલું હોય. એટલે કેવું થાય કે જો ગાઢું ના થયેલું હોય ને, તો એનું પ્રમાણ શું? તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને કંઈ પણ કહે તો અસર થાય છે કે નથી થતી? ઉમેશભાઈ? બરાબર, થાય છે. અસર થાય છે એટલે એનું શું, એનો મતલબ શું થયો? પુરુષાર્થમાં કાચા છીએ. પુરુષાર્થમાં કાચા નહીં, ઉમેશભાઈ નો પક્ષ હજી બહુ મજબૂત છે. બરાબર. ઉમેશભાઈ નો પક્ષ હજી મજબૂત છે, અને પક્ષ મજબૂત ના હોય ને, તો અસર ના થાય. દાખલા તરીકે તમને કોઈ વ્યક્તિ કઈ કહે છે, પણ તમારી સાથે જે બીજું કામ કરતું હોય એને, એ વ્યક્તિ એને ખકડાવે એ જ રીતે, તો તમને અસર થાય? ઉમેશભાઈ? થાય ને. એનું તરત આપણે એનું એનાલિસિસ કરીએ, આવું નતું એમ કરવાનું, નથી કેતો, આવું. આ વાત જ નથી સમજાતી. આ દાખલા તરીકે કોઈ તમારા સાહેબ છે, તમે જોબ કરો છો, તો તમને જે રીતે બોલ્યા અને તમને અસર થઈ, એવું બીજાને બોલે તો એવી અસર તમને થાય? બીજાને બોલે તો એ અસર આપણને ના થાય. આપણને એમ થાય કે આપણે ના આપણા સુધી. થાય, કારણ કે ઉમેશભાઈ નો પક્ષ છે. ઉમેશભાઈને કઈ થાય તો જ થાય. સૌથી વધારે પક્ષ ઉમેશભાઈ નો છે. બીજાને કઈ થાય તો એ આપણે જોઈએ ખરા, આપણને એમ થાય ખરું કે આ બરાબર ના થયું, એવું થાય, પણ અસર ના થાય એની. પણ આપણને આપણો પક્ષ હોય ત્યારે એની અસર થાય. બરાબર. હવે આપણને આ અસર થાય છે એટલે શું? એનો મતલબ શું થયો કે હજી મને હિરેનનો પક્ષ છે. તો હવે હિરેનનો પક્ષ હોય તો હું આત્માના પક્ષમાં કેટલો? પણ એટલે અને આત્માના પક્ષમાં હોય અને હિરેનને કોઈ કહે તો અસર થાય ખરી? આત્માના પક્ષમાં હોય અને કોઈ મને કઈ કહે તો મને અસર થાય ખરી? ના થાય. ના થાય. તો કોના પક્ષમાં છે? એ આપણે રિલેટિવના પક્ષમાં. રિલેટિવના પક્ષમાં નહીં, રિલેટિવના પક્ષમાં અહંકારના તો ના સમજાય પક્ષમાં. ને, એટલે પછી આપણે એને અહંકારના પકડી પક્ષમાં. લઈએ કે આ મને કહ્યું.
રિલેટિવ તો દાદા ભગવાને શબ્દ આપ્યો બાપા, તો એમ અહંકારના નહીં. પક્ષમાં છે. જે છે નહીં, આ હિરેન ખરેખર છે જ નહીં, એને છે માનેલો છે, એને અહંકાર કહેવાય. બરાબર. એટલે એનો પક્ષ લીધો છે, જે છે નહીં, આત્મા સિવાય કશું છે નહીં. બરાબર. જે છે નહીં એનો પક્ષ લીધો છે. એટલે અહંકારનો પક્ષ લીધેલો છે. બરાબર. એટલે આત્માનો પક્ષ અને અહંકારનો બે જ વસ્તુનો પક્ષ છે કે પોતે જો જ્ઞાન પામ્યો છે તો પોતે આત્માના પક્ષમાં છે, અને જ્ઞાન નથી પામ્યો એટલે જ્ઞાન ના લીધું હોય તો અહંકારના પક્ષમાં હોય, જ્ઞાન લીધું હોય તો એને આત્માના પક્ષમાં કૃપાથી બેસાડ્યો છે. તો અહંકારનો લય કરવા માટે સતત શુદ્ધાત્મા પક્ષમાં રહ્યા કરવાનું, તમને શુદ્ધાત્મામાં જ કૃપાથી રહેવાનું. આત્માના પક્ષમાં કૃપાએ કરીને બેસાડ્યા. બેસાડ્યા, પણ એટલે જ કહું છું, તો અહંકારનો લય કેવી રીતના કરવાનો એમ, એટલે એટલે આ પુરુષાર્થ વસ્તુ એના છે માટે. કે ત્યાં ખ્યાલ આવે ને કે આ હું હજી આ મારો પક્ષ લઉં છું, અસર શેની છે. દાખલા હા, તો તરીકે રાઈટ હવે તો તરત એસે મોમેન્ટ તો ના નથી રહેતું, પણ એને ઇવન્ચ્યુઅલી એને એનાલિસિસ કરીએ, વિચાર કરીએ તો પછી થાય કે જો આ ચૂકી ગયા, આ ના હોવું જોઈએ. આઈ વુડ એનાલિસિસ નહીં, હવે એનાલિસિસ હવે કરવાનું નથી, હવે તો તરત જ ખબર પડે કે આ અસર થઈ એટલે હિરેનના પક્ષમાં જ છું, બસ. આ અહંકાર અને એની જોડે મમતા જોડાયેલી છે. દાખલા તરીકે તમારા પૈસા ગયા, ક્યાંય નુકસાન થયું, ખ્યાલ આવ્યો, તો શેની અસર છે? તો કે મમતાની અસર છે. મારા પૈસા ગયા, બીજાના જાય તો અસર થાય. જેમ હમણાં તમને મેં કીધું કે બીજાને બોલે તો તમને અસર થાય, એ રીતે બીજાના પૈસા જાય તો અસર થાય આપણને એટલી. હા, આપણે એમ કહીએ સારા માણસ તરીકે કે ભાઈ ના, આ તારા ખોટા પૈસા ગયા, આવું તો ના થવું જોઈએ, એટલું કહીએ, પણ અસર થાય એટલી બધી ના થાય. બરાબર છે. આ તો શેની અસર છે? બધી અસરો શેની છે આખા દિવસ દરમિયાન? કોઈ બોલે તો અસર થાય, કંઈક એવું બને તો અસર થાય, કોઈ આપણું ના માને તો અસર થાય, કોઈ આપણું ના સાંભળે તો અસર થાય, આપણું ધાર્યું ના થાય તો અસર થાય. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈ આપણને બોલાવે નહીં તો અસર થાય. કેટલી બધી અસરો છે. તો એ બધી અસરો શેની છે? કે આ જે ડિસ્ચાર્જ આપણને આત્માના પક્ષમાં કૃપાએ કરીને બેસાડ્યા છે. આપણે પુરુષાર્થે કરીને આત્માના પક્ષમાં નથી બેઠા. બરાબર. એટલે જે કૃપાએ કરીને બેસાડ્યા છે, તો જે આ જે ભ્રાંતિની વાત થઈ, જે આખી આ ભ્રાંતિ દેખાવી જોઈએ કે ભ્રાંતિ શું કરે છે મને, કે આ ભ્રાંતિથી મને જે પ્રાપ્ત થયું છે, જે સંસાર પ્રાપ્ત થયો છે, એને સારી રીતે ભોગવી નથી શકતો. ચાલો, બાળકો સારા મળ્યા છે, વાઈફ સારી મળી છે, ઘર સારું મળ્યું છે, પૈસા સારા મળ્યા છે, બધું સારું મળ્યું છે, ચાલો, પણ છતાં ભોગવી નથી શકતા. દાખલા તરીકે બાળક હોય અને એનું એ ગાંડું પાક્યું હોય, એટલે મગજ બરાબર ના હોય તો આખી જિંદગી એને પાળવું પડે ને. હા ભાઈ. ચાલો, આપણું શરીર કંઈક આપણા શરીરમાં કંઈક તકલીફ થઈ હોય, કંઈક અપંગતા હોય, વાઈફને કંઈક થયું હોય, ક્યાંય આપણને એવું કશું છે નહીં આપણી લાઈફમાં. જો બરાબર છે. કેટલા લોકોની લાઈફમાં કેટલું બધું છે, બરાબર છે. બિલકુલ. છતાં કઈ વસ્તુ એવી કામ કરે છે કે પોતાનો આનંદ ઉભો થતો નથી. અજ્ઞાન, માન્યતા, અહંકાર, આનંદ જતો રહે છે. અજ્ઞાન માન્યતા નહીં, આ અહંકાર ને મમતાની વાત કરી તમે, જે ભ્રાંતિની વાત કરી ને, હા, ભ્રાંતિ બે વસ્તુને આધારે છે, અહંકાર ને મમતા.
બરાબર. બરાબર. આજે તમે કવિરાજના પદની આટલી લાઈન વાત કરી, એના આધારે પછી આ વાત નીકળી કે આ ભ્રાંતિ શું કરે છે. જુઓ, સરખી રીતે જે જે અજ્ઞાની માણસો હોય ને, જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત ના થયું હોય ને, તો જુઓ તમે તો કેનેડામાં છો કે અમેરિકામાં છો, કેટલા જલસા કરે છે. ભલે એ બાળ સહજ છે, ખ્યાલ આવ્યો? એનું ડેવલપમેન્ટ નથી, પણ એને ભોગવે છે. અને આપણને જે મળ્યું છે, તન મન ધન બધું મળ્યું છે ને ભોગવી નથી શકતા, તો વિચારવું જોઈએ કે કઈ ભ્રાંતિ કામ કરે છે આમાં, કે જેથી સંસાર આત્મા તો છે જ, પણ આત્મા પોતે આત્માનો લાભ ક્યારે લીધો કહેવાય, તો કે એના જે અંતસ્કરણ છે એ અંતસ્કરણ પણ ક્યાંય બગડે નહીં. એ તો હજી સાઈડ પર રહ્યું, પણ આખું હજી તો જે મળ્યું છે, જે સંસાર ભાગ મળ્યો છે, એ બી સારી રીતે નથી ભોગવી શકતા. એટલું ખબર પડે ને તો એ આત્માના પક્ષમાં આવે. કારણ કે આ જે કાળ છે ને, એ એટલો બધો તમને તપ આપે એવો છે, તમને બાળે એવો છે કે આટલી બધી બળતરામાં તો આત્મા તરફ આવી જ જાય. પણ બળતરા ખ્યાલ નથી આવતો. બળતરા થાય, દાખલા તરીકે મને બળતરા થાય, મને કોઈ વસ્તુની અસર થાય, તો હું શું કરું? તમને કહું, દાખલા તરીકે મને કોઈ વસ્તુની બળતરા થાય ને, એટલે હું આ મોબાઈલ લઈને બેસી જાઉં. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એમાંથી જીત જતું રહે. આ કે એનું સોલ્યુશન છે? બળતરા થાય એટલે આપણે ટીવી ચાલુ કરીને સત્સંગ જવા માટે બેસી જઈએ. બળતરા થાય એટલે કવિરાજના 2 પદ સાંભળ્યો તો સારું લાગે. તો સોલ્યુશન છે આ? બળતરા થાય એટલે ઘરમાં ના બધું સેટ થતું એટલે સત્સંગમાં જતો રહે. સોલ્યુશન છે? ઠીંગડું મારવા જેવું છે. હે? ઠીંગડું મારવા જેવું છે લાગે કે ભાઈ પેચિંગ કર્યું ટાઈમ બિંગ. એટલે આ બધું જોવું પડે ને. આ દાખલા તરીકે મને આ બધી વસ્તુ આ જોઉં છું, હિરેનનો ભાગ, એ તમને કહું છું. જેમ કવિરાજે એમનો અનુભવ અંદર પદમાં લખ્યો, હું મારા અનુભવથી તમને આ વાત કરું છું. બરાબર છે. અને દરેક મહાત્માઓએ એનો પોતાનો જે અનુભવ થઈ રહ્યો છે એ જોવાનો છે કે આ હું કઈ ભ્રાંતિને આધારે અત્યારે આટલું મને દાદા ભગવાનનું આટલું બધું મળ્યું છે, છતાંય કઈ ભ્રાંતિને આધારે મને આ બધી વસ્તુની અસર થાય છે. જે તે પરિસ્થિતિ જેમાં અનુભવ થાય જઈએ એટલે પછી તપ સ્વીકારવાનું નહીં, પણ એને સામા માણસને દોષિત ને એને આવું કર્યું ને એને આવું નતું કરવાનું, આવું કરવાનું, એ બધું થાય. તમને પણ એવું થાય? હા, થાય. પણ અમે એટલું થાય કે જેવું થાય એવું તરત જ ખ્યાલ આવે. એટલે આ તમને અનુભવથી આ વાત કરીએ. અમને એવી રીતે જ થાય, આ નતું કરવાનું, આ કરવાનું હતું, પણ તરત જ હાજર થાય કે આ શું કરે છે. દાખલા તરીકે કઈ પણ વસ્તુ બની તો તરત વિચાર આવે કે આવું કર્યું હતું, તો કે તરત જ ખબર પડે કે દાદા ભગવાને જો અને તોમાંથી બહાર કાઢ્યા છે. પણ વિચાર આવે. વિચારમાં ઘણી વખત એ સમજાય છે, પાછું અવાય છે, પણ પેલું અજ્ઞાશક્તિ છે ને એને છાલ નહીં છોડતું. ના પણ આવું તો ના હોવું જોઈએ ને, ના આવું તો ના જ કરવું જોઈએ ને. એટલે સમાધાન અજ્ઞાશક્તિ છાલ છોડતા નથી ખરેખર એવું આપણને લાગે છે, પણ ખરેખર એવું નથી. એના માટે દાદા ભગવાને બહુ સરસ દાખલો આપ્યો. આપણે જે કહીએ છીએ ને કે આ છાલ સંસાર છે મારો છાલ નથી છોડતો, આ વ્યક્તિ છે મારું છાલ છોડતું નથી, આ મન છે મારું છાલ છોડતું. તમે જે કીધું ને અત્યારે કે આ અંદર મનમાં ચાલે છાલ છોડતું નથી, એવું નથી. દાદા ભગવાન કે ભાઈ આ તું આ પેલો વાંદરાનો જે દાખલો છે ને, કે બધા શિકારી છે એને ચણા વેરેલા, બરાબર છે. પેલા બધા ચણા ખાધા એટલે બધું બહુ સારું લાગ્યું. પછી ચણા ખાવા માટે અંદર હાથ નાખ્યો,
હા, તો ચણા હાથમાં આવ્યા પણ હાથ બહાર ના નીકળે. ભરાઈ ગયો. એટલે શું લાગે, તમે જે બોલ્યા ને એ રીતે કે મને કોઈ પકડ્યો છે. ચાલો, આ છાલ છોડતું નથી કે કોઈએ પકડ્યો નથી, ભાઈ આ ચણા છોડી દે ને. જે વસ્તુને કિંમતી માની છે એ વસ્તુની કઈ કિંમત નથી અને એને કિંમતી માની છે, એના લીધે છાલ નથી છૂટતી. તમે કોઈ દાખલો આપો ને તો આ વસ્તુ બહુ સરસ રીતે થશે કે આ વસ્તુ છાલ છોડતો નથી. એનો કોઈ દાખલો આપો, તમે અત્યારે વાત કરી એનો. અરે બહુ સ્પેસિફિક દાખલો આપું, તાજેતરનો જ. આપો. હા, અમે જે ગુરુ પૂનમમાં હતા શિકાગો, હા, બરાબર, સરસ આખી યાત્રા સરસ થઈ. પછી બિહારી આનંદને મળ્યા અને બિહારી આનંદ મેં કહ્યું તમારો આગળનો પ્રોગ્રામ શું છે? મેં કહ્યું કેમનું આવવાનું છે? કે અમારો પ્રોગ્રામ નથી કે છે, કેનેડા નથી આવવાનું. એટલે તરત પિત્તો ગયો. એટલે પછી પ્રોગ્રામ બનાવનારનો કોન્ટેક્ટ કર્યો. અમારે ત્યાં અમારા પ્રોગ્રામમાં કેમ નહીં? મેં બધા આપતા પુત્ર હોય છે તો એમનું કેમ ના આવે? મેં પછી એમણે એમની રીતે જસ્ટિફિકેશન કર્યું કે ભાઈ આ પ્રમાણે હતું, આ હતું, તે હતું. મેં કહું જો હું બેસું કશું સાંભળવું નહીં. મેં કહું મને તો હું એટલું મેં કહું મારું દુઃખ અમને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. અમારું દુઃખનો ભાવ મેં કહું રજીસ્ટર કરાવું છું. એમણે 50 ખુલાસા કર્યા પણ મેં કહું મારું કશું સાંભળવું નહીં. બધા વખત આપતા પુત્ર અમારે ત્યાં આવે છે અને આમના માટે મેં કહું અમને આગ્રહ એટલા માટે છે કે એ 3, 4, 5 વર્ષ પછી આવે છે. તો અને મેં કહું અમારે કીર્તન ભક્તિમાં અમારે એમની સાથે સંપર્ક વધારે રહે એટલે અમારો ભાવ છે. એટલે આમાં બહુ શું કહેવાય, મેં તમને કહ્યું છાલ ના છોડે, ગમે એટલા સમાધાન પણ છાલ ના છોડે. એટલે આ બધું ઘાટું બધું બહુ થઈ ગયું એમ. પછી પાછળથી બધું પ્રતિક્રમણ કર્યા, સમજ કર્યા, પણ મેં કહ્યું એમ કે છાલ ના છોડે. ના જોવું જોઈએ ને, આવું ના જ કરવું જોઈએ. બીજાને બોલ ત્યાં જાય ને અમારે ત્યાં ના જાય. કેમ આવું થયું? હવે કેમ આવું થયું? તો કે ખરેખર આ અંબાલાલ છે એનું મહત્વ છે કે એની અંદર પ્રગટ થયો એનું મહત્વ છે? ઉમેશભાઈ, બરાબર છે, પ્રગટ થયા એનું મહત્વ છે. પ્રગટ થયા એનું મહત્વ. પ્રગટ થયા એ વ્યક્તિ રૂપે છે કે વસ્તુ રૂપે છે? વસ્તુ રૂપે. વસ્તુ રૂપે એટલે તત્વ રૂપે છે. તત્વ રૂપે. ખ્યાલ તો કે જે તત્વ રૂપે છે એની આપણે ભજના કરીએ છીએ કે હજી વ્યક્તિ કે વસ્તુ રૂપે છે એની ભજના કરીએ છીએ? તો કે હજી વ્યક્તિ રૂપે છે એની ભજના કરીએ છીએ. વ્યક્તિ રૂપે જે છે એની ભજના કરીએ તો એ શરૂઆતનો ભાગ સ્ટેપ માટે બહુ સારો છે. જેમ મૂર્તિ છે તો મૂર્તિની ભજના કરતા કરતા આગળ જતા જ પછી એને અમૂર્ત ની પ્રાપ્તિ થાય છે. ખ્યાલ? પણ હવે તમને અમૂર્ત ભાગ મળી ગયો છે પણ હજી વ્યક્તિની પકડ છે. એટલે વ્યક્તિની પકડ છે સ્થૂળ વસ્તુની, એટલે જેની કિંમત નથી. એટલે દાદા ભગવાને કીધું, કવિરાજે લખ્યું ને, મરી જતા જે મશાણે મળશે. પણ દાદા ભગવાન જે છે એ મસાણે નથી બળવાના. એ અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલ છે મસાણે. હજુ એક વસ્તુ એમાં કહું, તમે કહો છો વસ્તુ બિલકુલ બરાબર છે કે આપણે તત્વને પકડવાનું, પણ હજુ મારું એમ કહેવું છે કે એમના માટે આગ્રહ કે વ્યક્તિગત નહીં, પણ એમ કે જેમ બધા આપતા પુત્ર આવે છે તો એમનું આયોજન કરી શકાયું હોત, એમ મારું કેવું છે. કેવું છે ઉમેશભાઈ કે આપણને એમ લાગે કે આ બધી વસ્તુ થઈ શકે એવી છે, પણ કેટલા બધા સંજોગો બને છે ત્યારે એક વસ્તુ બને છે. હવે જે 300 જે આપતા પુત્રો દાખલો આપે છે ને, કે દાખલા તરીકે હું અહીં બેઠો છું તો મને સામેની વસ્તુ દેખાશે, તો કેટલી વસ્તુ દેખાશે? તો 180 ડિગ્રી દેખાશે. ખ્યાલ? પણ મને પાછળનું નથી દેખાતું કે પાછળ શું છે. તો કે 180 ડિગ્રીનું વિઝન મારું આ બાજુ સામેનું છે, કારણ કે મારી આંખો છે એ સામેનું બતાવે છે પણ પાછળ નથી બતાવતું. હવે મારી જે સામે ઉભો છે, જેમ તમે જેની જોડે વાત કરી, એને કયું વિઝન છે?
તો કે જે તમને નથી દેખાતું એવું સામેનું વિઝન એની પાસે છે, કે જે તમને નથી દેખાતું. પણ સામાન્ય રીતે કેવું થાય છે કે આપણને બધાને એમ જ લાગે કે મને બધું જ ખબર છે. કે કશાય થાય છે કે જે બધી વસ્તુ બને છે એકબીજાની પર આરોપ મૂકવાનો થાય છે, કશાય થાય છે, તો કે ત્યાં સમજવું કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી ભૂલ રહેલી છે. જો આપણી ભૂલ ના વાત હોય બધી બરાબર છે, પણ હું તો મને આમાં તો શું કશાય થયું, ના થાય. આ વાત તો વાત બરાબર છે, પણ આમાં તો આમાં જેવું જ થયું હતું, સામી વ્યક્તિઓ કે બીજા પર આરોપ મુકાયા હતા. પણ એ બધું ટૂંકમાં લાંબો બધો મુદ્દો નથી આવું ખેંચતો, પણ એ ટૂંકમાં બધું આવું ધમાસાણ બહુ થઈ ગયું ના, મારે. એટલે આપણે મુદ્દાથી નહીં, પણ એક હા આપણી જે સમજણ છે એ ક્યાં ભૂલવાળી રહેલી છે, એ એ જો સમજાય તો કોઈ પણ દાખલાથી સમજાશે. તો કે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે કે દાખલા તરીકે એક દાખલો આપ્યો કે આપણે વ્યક્તિને પકડી છે, ખ્યાલ આવ્યો. પછી બીજું પણ હોય કે કેટલાય અભિપ્રાય કામ કરતા હોય, વ્યક્તિ પ્રત્યેના, જગ્યા પ્રત્યેના કેટલાય હોય, પોતાપણું પણ હોય એમાં, કે ભાઈ આ અમારી સાથે જ કેમ આવું કર્યું. ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, પણ એમાં મુખ્ય વસ્તુ શું છે, તો કે મુખ્ય વસ્તુ એ આપણી ક્યાંક ને ક્યાંક અણસમજણ છે આ બધી જ હિરણાનંદજી, વસ્તુઓમાં. હિરણાનંદજી, હાજી. હા. આમાં આ તો હું સાંભળું તો હતો એટલે મેં થોડુંક એવું કહ્યું કે આમાં છે ને વ્યવસ્થિત શક્તિ શું છે આપણને સમજાતી નથી. કારણ કે હમ બે બે જ મિનિટ કહું તમને. આ હમ અમારે છ આપતા પુત્રોનું ઓર્ગેનાઇઝેશન કરવાનું હોય, હમ રાઈટ? હમ એમાં આમ બધું બધાને પૂછીને આપતા પુત્રોને પૂછીને બધું અમે કરીએ, રાઈટ? પછી હા. લાસ્ટ મિનિટ હમ બિહારી આનંદજીને કેનેડાનો વિઝા નહીં મળ્યો ટાઈમસર, હમ અને હમ ભરત આનંદજીને નીકળી જવાનું હતું. હમ એટલે પછી અમે ઓલ્ટરનેટિવ સ્કીમ કરીને બધું કર્યું. આ તો ખાલી કહું છું કે આ હા. સમજણની વાત છે કે બેકગ્રાઉન્ડમાં આ હમ બધું થયું હોય તો આપણે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરીને સમજવું જોઈએ કે રાઈટ પર્સનને પૂછવું જોઈએ કે શું છે આ બધું. હમ. એટલે આ બધું સંજોગોમાં લાસ્ટ મિનિટ અમારે બહુ આગુ પાછું કરવું પડેલું. પછી હા, એટલે આપણે એટલે આપણે બીજા આપતો પુત્રને તૈયાર કરેલા કે ભાઈ તમે જાઓ, અને આમ એ બધું બહુ થયેલું. એટલે આ તો જસ્ટ કહું છું કે હા, એટલે આ સમજવાનું હોય. એટલે કોઈને એટલે તમે કહ્યું ને એટલે આમાં છે ને, રાઈટ પૂછવું જોઈએ કે પછી આપણે વસ્તુ શું હતી એ બરાબર જાણવું પડે. એટલે આમાં કેવું છે કે એક વાર જીએ સાહેબ બહુ સરસ વાત કરી હતી, ગુરુ પૂર્ણિમા હતી. આમ આમ જીએસા સાહેબ કે અમે પેલું એમની જોડે ભણેલા ને, એટલે મારા કોલેજમાં જીએસા બોલે એટલે જીએસા બોલી જાય. એટલે જીએસા સાહેબે બહુ સરસ વાત કરી હતી, અને ગુરુ પૂર્ણિમા હતી કે દાદામાં એવું કંઈક છે. એની પર એટલી બધી લાંબી વાત કરી કે કંઈક છે. હવે જે કંઈક છે ને એને દર્શન કહેવાય છે. એવી રીતે આપણે કંઈ પણ સંજોગ બને છે અને આપણી ફેવરમાં નથી બનતો, તો કે ના સમજાય ને જ્યાં સુધી દેખાય નહીં ને ત્યાં સુધી કંઈક છે. તો જો કંઈક છે, કંઈક બહુ છે, સરસ, બહુ સરસ. વેરી ગુડ. કંઈક છે, બહુ જાણવા ખ્યાલ આવ્યો? મળ્યું. કંઈક છે. વેરી કંઈક ગુડ. છે. તો જે કંઈક છે ને એને શાસ્ત્રોમાં દર્શન કીધું છે. હા, વેરી અને ગુડ, વેરી ગુડ. એ દર્શન છે ને એ જ્ઞાન તરફ જવા માટેનું સાધન છે. ત્યાં છો યાર, બરાબર છે, બરાબર. એટલે જ્યાં સુધી પરફેક્ટ દેખાતું નથી, દાખલા તરીકે અહીંયા અંધારું છે, સામાન્ય અજવાળું છે, કોઈ દરવાજો ખુલ્લો કરીને આવશે તો મને એક્ઝેક્ટ કોઈ વ્યક્તિ નહીં દેખાય, પણ એટલું ખબર પડશે કે કોક છે. તો એ કોક છે, એને આધારે હું કંઈ પણ વ્યવહાર કરીશ તો એ દાખલા તરીકે લાઈટ કરીશ અથવા દરવાજા ખોલીશ, એનાથી મને ખબર પડશે કે આ વ્યક્તિ છે. તો કે કંઈક છે એ મને કોણ છે તરફ લઈ જશે. એવી રીતે કંઈક છે તો એ તમને એને દર્શન કહેવાય છે. એ તમને જ્ઞાન સુધી લઈ જશે. એટલે જ્ઞાન એટલે પ્રકાશ સુધી લઈ જશે. યાર તો કંઈક છે તો વ્યવસ્થિત તરત સમજાવવાની શરૂ થઈ જાય. તો કંઈક છે. કંઈક છે જ્યાં સુધી
આ દાદા ભગવાને બધી બહુ સરસ વાત મૂકેલી છે કે કંઈક છે એટલે તમારું ક્યાંય પણ તમને કોઈ દોષિત નહીં દેખાય, બરાબર. ક્યાંય કોઈ તમને ભૂલ વાળો નહીં દેખાય, અને કંઈક છે એ તમને એ તમારી 180 ડિગ્રી છે એને છેક 360 ડિગ્રી સુધી લઈ જશે. પણ જો માન્યતાથી ચાલ્યા કે આવું જ છે, આવું જ છે, આવું જ છે, તો એ તમને એ દર્શન પણ ઊભું નહીં થાય અને જ્ઞાન સુધી પણ નહીં પહોંચાય. બરાબર. બરાબર છે રજનીભાઈ? નહીં, બરાબર છે, બરાબર. તો વાત કરું ઉમેશભાઈ, આ તો હું થોડું કામમાં હતો ને સાંભળ્યું એટલે મેં કોઈ થોડા ક્લેરિફિકેશન કરી નાખવું. ના ના, બરાબર છે ઉમેશભાઈ, બરાબર છે. બરાબર છે. એટલે આજે કંઈક છે ને એ કેટલા બધા એ તમને છે ને, જેમ લક્ષ્મણ રેખામાં છો ને તમે, તો ક્યાંય તમારું આ સીતાનું હરણ નથી થતું લક્ષ્મણ રેખાની અંદર. તો આ લક્ષ્મણ રેખા આપી છે, કંઈક છે. એ કંઈક છે એટલે દાખલા તરીકે તમારા વાઈફે કંઈક વ્યવહાર કર્યો અને તમને ના સમજાયું અને નથી ખ્યાલ આવતો, તો કંઈક છે. ખ્યાલ આવ્યો? છોકરાઓએ કંઈક વ્યવહાર કર્યો, તમારી ઓફિસમાં કઈ વ્યવહાર થયો, નથી સમજાતું, તો કે કંઈક છે. એનો સમય આવશે એટલે તમને ખબર પડી જશે શું છે. પણ જો એમાં દાખલા ગણાયા કે આવું છે, આવું છે, આવું છે, તો એ તમને એ તમે તમારું દ્રષ્ટિ દર્શન સુધી પણ નથી જતી અને જ્ઞાન સુધી પણ નથી જતી. એટલે દર્શન પ્રકાશ ને જ્ઞાન પ્રકાશ બંને જતું રહે છે. પેલામાં તો તમારો દર્શન પ્રકાશ ઉભો રહે છે, કંઈક છે. એટલે દર્શન પ્રકાશ તમને જ્ઞાન પ્રકાશ સુધી લઈ જશે. શું લાગે છે ઉમેશભાઈ? બરાબર છે. બહુ સરસ. આ દાદાની કેટલી બધી કૃપા છે. અત્યારે તો મને આ વાત નીકળશે તો દાદા પ્રત્યે એટલો બધો અહો થાય છે કે હું જે આ બધા જે ગોથા ખાઉં છું, તો અત્યારે દાદાની વાત નીકળે છે ત્યારે મને આ સમજાય છે. કારણ કે મારે પણ દિવસ દરમિયાન આ બધા વ્યવહાર થાય છે. અત્યારે તમારી સાથે વાત કરતા કરતા બધી વસ્તુઓ દેખાય છે મને, કે મારા આવા જ બધા વ્યવહાર થાય છે, પણ એમાં કંઈક છે. તો મને કેટલા બધા વ્યવહાર અત્યારે દેખાય મારા દિવસ દરમિયાન. મારે આટલું જ સમજવાનું હતું, કંઈક છે. આપણે શું થાય છે, શું છે એ જાણવા જઈએ છે ને, એના લીધે પ્રોબ્લેમ થાય છે સાહેબ. શું છે જાણવા જઈએ છે, શું છે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, શું છે એનું ક્લેરિફિકેશન માંગીએ છીએ, એટલે પ્રોબ્લેમ થાય છે. અને જો કોઈ પણ વસ્તુ જે દાદા ભગવાન કે છે, જે વસ્તુ તમારી છે, એ વસ્તુને ભગવાન પણ હલાવી નથી શકનાર. એને ભગવાન પણ કશું હલાવી શકે એમ નથી. જે વસ્તુ તમારી છે, એને વ્યવહારની વાત કરું છું, સમજી ગયો. ખ્યાલ આવ્યો? અને તમારી નથી એને ભગવાન પણ તમને લઈને આપી નહીં શકે. બરાબર છે. આટલી બધી મોટી વસ્તુ છે. દાદાએ કહેલું જ છે ને, દાદાએ ના શબ્દમાં કહેલું છે એમણે, તારું નથી અને તારું છે તો ક્યાંય જવાનું નહીં. તારું છે ક્યાંય જવાનું નથી. આવું વસ્તુ છે. એટલે કંઈક છે, બહુ સરસ છે. અને એ પહેલી વખત ગુરુ પૂર્ણિમામાં જીએસઆર સાહેબે આ વાત કરી ને, તો આમ સામાન્ય રીતે દાદા ભગવાન ગુરુ પૂર્ણિમામાં મૌન હોય એ વખતે દાદા ભગવાન આ બોલ્યા હતા. દાદા ભગવાનમાં એવું કંઈક છે. આમ મહાત્માઓને દાદા ભગવાન એટલે પેલું આખું આમ પરમાત્મા છે કે આમ છે કે તેમ છે, કશી ખબર નહીં. દાદાનો પ્રેમ એટલો બધો હતો કે ખેંચાઈ જતા હતા. કઈ એમને સમજીને ભક્તિ થઈ નથી. સામાન્ય રીતે કોઈનાથી એમને સમજીને ભક્તિ નથી થઈ. દાદાનો પ્રેમ એટલો બધો હતો કે એની તરફ ખેંચાઈ જતા હતા, લોહી ચુંબકની જેમ. અને ત્યારે જીએસઆર સાહેબ બોલ્યા કે દાદાની અંદર એવું કંઈક છે. તો કે દાદાની અંદર એવું કંઈક છે, એને ખબર પડી ને કંઈક છે, એ શું છે એ તરફ સુધી એને લઈ જશે. બરાબર છે ઉમેશભાઈ? બરાબર છે.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમારા નિમિત્તે મને લાભ થઈ ગયો. અમને તો આ કંઈક છે મળ્યું ને. હા. ગુરુ પૂનમ ના દિવસે ના કે દાદા તો એકદમ 100% આપેલું શું છે કે એમના પેલા એમાં જ હોય અને એમાં જો હા, કંઈક પોતાના સ્વરૂપમાં હોય. એટલે એ એવું નાની વસ્તુની વસ્તુ નથી એ હા. કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી આ. હા, એમ છે. બોલો સાહેબ, રજનીભાઈ શું કે છે આગળ? આવો પ્રકાશમાં આવો. દાદા હા હાર્દિકભાઈ બોલો. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ ઉમેશભાઈ. હાર્દિકભાઈ. હા હાર્દિકભાઈ શું કે છે? હાર્દિકભાઈ હવે સામાયિક કરાવડાવશે આપણને. હાર્દિકભાઈ. હા કદી અણગમતું આવ્યું કોઈ તો માનવ લે ફિરાવી મો જો વિપરીત ઉભી થઈ તો લ્યો ફિરાવી મો ન જોશો બુદ્ધિની સામે વ્યભિચારીણીને મોહક જગતના સુખ દેખાડે જ્યાં કાયમ છે તરસ્યા હોઠ ન સુણ બુદ્ધિ તણી કચ કચ નિરંતર દાહ પ્રજ્વળશે મળેલા સુખ બાળે છે ભયંકર બુદ્ધિની રમતે ફૂટે જ્યાં બોમ્બ મન સૂક્ષ્મે તુરંતે ચેતી છૂટો થા બતાડે ક્લેશના જ્ઞેયો ત્યાં જ્ઞાતા પદમાં દ્રષ્ટા થા અહીં લોકે ઘણા લફરા ઘણી પણ હોય જ્યાં કમજાત કરમ ઉદય છે મૂળ મારો નથી બીજાનો કઈ વાંક કદી અણગમતું આવ્યું કોઈ તો માનવ લે ફિરાવી મો જો બુદ્ધિ વિપરીત ઉભી થઈ તો લ્યો ફિરાવી મો હિરેનજી સ્ક્રીન આવે છે? હા. આના ઉપર થોડી વાત કરજો. હા, તમે બોલો. લાઈન બોલો તમે. જો બુદ્ધિ વિપરીત ઊભી થઈ તો લોહ પીરાવી મો. આગળનું બોલો. શું કે આગળનું છે? કદી અણગમતું કદી અણગમતું આવ્યું કોઈ તો માનવ લ્યો ફિરાવી મો. જો બુદ્ધિ વિપરીત ઊભી થઈ તો લો ફિરાવી મો. હા, એટલે કેવું છે કે કોઈ પણ વસ્તુ ગમતું અણગમતું છે તો કે આ જે ગમતું છે ને અણગમતું છે શેને આધારે છે? તો કે ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના માટે કંઈ પણ સારું થતું હોય, કોઈ પોતાના માટેનું પોતાને ફાયદો કરતું હોય એવી વ્યક્તિ લાગે
તો ત્યાં એને એને ગમતું હોય અને આપણને નુકસાન થશે એવી વ્યક્તિ લાગે તો કે ત્યાં મોઢું ફેરવી લે. હવે ખરેખર શું છે તો કે જ્યાં હા વચ્ચે કઈ અવાજ આવ્યો બોલું ને? હા, કઈક આવ્યું તો હમણાં અવાજ. હા, તો કે ખરેખર શું છે તો કે ગમતું અણગમતું કઈ પણ છે તો શું છે તો કે આપણા જે કર્મ છે એ કર્મના હિસાબે આખી વસ્તુ ભેગી થઈ છે, પણ ત્યાં એની જે બુદ્ધિ વિપરીત છે, એટલે કેવી વિપરીત બુદ્ધિ એટલે કેવી તો કે સંસારી તરફની બુદ્ધિ, કે સંસાર તરફની બુદ્ધિ છે એટલે એને સંસારમાં નફો થાય તો બરાબર અને નુકસાન જાય તો બરાબર નહીં. તો કે જ્યાં નુકસાન જાય એવું લાગે ત્યાં એનું મોં ફેરવી લે, પણ એ મોં ફેરવે છે પણ એના જે કર્મ છે એ ત્યાં એના પેન્ડિંગ રહે છે, એ કર્મ ઉભા રહે છે, એ ખ્યાલ નથી આવતો. એટલે એ કર્મ ઉભા રહે એટલે શું થાય કે દાખલા તરીકે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ ટાઈમે થાય તો એ બરાબર, કે ટાઈમ પતી ગયા પછી થાય તો બરાબર થાય? હાર્દિક, ટાઈમે થાય તો કે હવે દાખલા તરીકે આપણા મા બાપ છે, બરાબર છે. હવે મા બાપ છે ને એ હાજર હોય ને જ્યારે એમને વસ્તુ કઈ પણ જરૂર હોય કે કઈ પણ આપણે એનું કરીએ તો એ કામનું કે ગયા પછી આપણે વિચારીએ કામનું હોય ત્યારે. પણ કે સામાન્ય રીતે નજીકની ફાઇલોમાં કેવું થાય છે કે નજીકની ફાઇલો અણગમતી લાગે અને દૂરની ફાઇલો ગમતી લાગે. હાર્દિક, કેવું થાય? મોસ્ટલી એવું જ થાય કે જે પરિચયમાં ઓછું હોય ને એ બહુ સારું લાગે, દૂર હોય એ સારું લાગે, એ નજીક આવે તો લાગે ને દૂર બરાબર. એટલે કે આવું છે બધું. તો કે ખરેખર શું છે કે કર્મના અલગ અલગ બધા હિસાબ છે, અને એ હિસાબ તમને જેની સાથે સારા હિસાબ છે એટલે લેવાના હિસાબ છે ત્યાં ગમતું હોય, અને આપવાના હિસાબ છે ત્યાં ના ગમે, પણ એ બંને હિસાબ જ છે, અને એ હિસાબ આખા કુદરતી ચૂકવાઈ રહ્યા છે હાર્દિક. અને આપણને શું લાગે છે કે હું ચૂકવું છું. રાઈટ. ચાલો દાખલા તરીકે અમારે આ મમ્મીનું થયું તો લગભગ 4 મહિના જેવું મારે એમની સાથે રહેવાનું થયું, તો એનો હું આખો હિસાબ કાઢું ને તો જે ખરેખર આમાં મેં કશું કર્યું જ નથી, ખરેખર થઈ ગયું છે. અને ખરેખર થઈ ગયું છે એવું કેવી રીતે લાગે તો કે સામાન્ય રીતે મારી જે બોડી છે તો મને અમુક વખત 4 કલાક કે 5 કલાકની ઊંઘ મળી હોય ને તો ઘણી વખત મને માથું દુખે. હાર્દિક સંભળાય છે ને? હા, સંભળાય. હા, કારણ કે અહીંયા સ્ક્રીન પર સામે કોઈ છે નહીં ને એટલે ઘણી વખત એવું થાય કે હા, તો કે 4 કે 5 મહિના એવા ગયા, 4 મહિના એવા ગયા કે મારે 2 કલાક 3 કલાક હું ઊંઘ્યો હોઉં, તો એ 2 કલાક 3 કલાક ઊંઘ્યો હોય તો મને મારી તબિયત બગડવી જોઈએ, માથું દુખવું જોઈએ, બીજું તેવું થવું જોઈએ. એક દિવસ મને ઊંઘ બરાબર ના મળી હોય ને 2-3 કલાક સૂતો હોઉં તો ઘણી વખત મને માથું દુખ્યું છે. જ્યારે 4 મહિના એવા ગયા અને કશું થયું નહીં, તો એ મેં કર્યું કે થઈ ગયું, કુદરતે કરાવડાયું. હવે કુદરત જે કરાવડાવે છે એમાં મને એમ લાગે કે મેં સેવા કરી, એટલે કશું તે સેવા નહીં કરી. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? આ કુદરતે તારી જોડે કરાવડાવી દીધું છે, પણ ત્યાં શું લાગે કે મેં કર્યું માને. એટલે આપણા જે તો આપણા જે સંબંધો છે ઘરના કે નજીકના સંબંધો છે એમાં આવી રીતે થાય છે કે મેં કર્યું. હવે સામે આપણે કર્યું હોય અને સામે વાળો
ના કરે એટલે સંબંધ બગડી જાય. એટલે આ મોં ફેરવવાનું થાય કે મેં કર્યું ને એને ના કર્યું. એટલે તમારે એને આપવાનો જ હિસાબ હતો, લેવાનો હિસાબ જ નતો. તો આ હિસાબ પૂરો થઈ ગયો આપવાનો. ગમતું અણગમતું આવી રીતે ઉભું થાય છે કે ત્યાં પોતે જ્યાં થઈ જ રહ્યું છે એને એવું માને છે કે હું કરું છું, એને આધારે આ ગમતું અણગમતું ઉભું થાય છે. અને આ જે વિપરીત બુદ્ધિ છે, એટલે આખી બુદ્ધિ જે સંસારી બુદ્ધિ છે, એ સંસારી બુદ્ધિ હંમેશા સંસારમાં નફો નુકસાન શું કે મેં કર્યું અને એને મારું કશું ના કર્યું. ખ્યાલ? એના લીધે આખી આ વસ્તુ ઉભી થાય છે. બોલો આગળ. આમાં કઈ એમાં તમે હમણાં જે વાત કરી એ જ આવ્યું ને, ન જો બુદ્ધિની સામે વ્યભિચારીની ને મોહક જગતના સુખ દેખાડે, જ્યાં કાયમ છે તરસ્યા હોઠ. કાયમ કેટલી બધી મોટી વાત કરી સાહેબ. કાયમ આ જે હોઠ છે ને, એ જે વસ્તુ માટે કાયમ તરસ્યા જ કરે છે, અને એ વસ્તુ હાથમાં જ નથી આવતું ક્યારેય પણ. બહુ જ સાચી વાત છે. આવી વસ્તુ છે. અજપત જેટલી વાર વાંચે ને આવેલો ટાઇટલ, જગતના સુખ દેખાડે જ્યાં કાયમ છે તરસ્યા હોઠ, તારે ઘણી વાર યાદ આવે. આખું આમ પોતાનો વ્યવહાર આખો યાદ આવી જાય કે હારું બધું મળે છે છતાંય આમ સાહેબ ભિખારી ભિખારી જ રહેવાય. આ નહીં હોય છતાં આ નહીં. કેમ કે કમ્પેરિઝન ની અંદર બધું હોય છે. આ તો સ્યાદ વાત કવિરાજ ને એવું છે ખરેખર. આ ભિખારી ને ભિખારી જ રહ્યા આપણે. ભિખારી ભિખારી જ રાખ્યા. નાનામાં નાનું હોય કે મોટા મોટું હોય કે કશું પણ હોય, પણ ભીખ બધી બાજુ. વ્યવહારમાં બધો ભીખ. ન સૂન બુદ્ધિ તણી કચકચ. હા, કચ ન સૂન બુદ્ધિ તણી કચકચ, નિરંતર તા ખચવાડશે. મઢેલા સુખ બાળે છે ભયંકર બુદ્ધિની રમતે. એટલે હમણાં જે વાત કરી ને આપણે ઉમેશભાઈ જોડે કે સુખ, આટલા બધા સુખ મળેલા છે, કેટલું બધું મળેલું છે આપણને. આપણું પોતાનો જે દેહ છે એને પણ કોઈ તકલીફ નથી, આપણા ઘરમાં છે એને કોઈ તકલીફ નથી, પૈસા ઘર બધું છે, એટલે બધી જાતનું સુખ છે. પણ એ સુખને બાળી નાખે છે. કોણ બાળી નાખે છે? ભયંકર બુદ્ધિની રમતથી. કારણ કે બુદ્ધિ હંમેશા નુકસાન બતાવે. નુકસાન બતાવ્યા જ કરે. હા, એ નુકસાન થી એ બધું જ એનું સુખ રગડોળી નાખે. નસુણ બુદ્ધિ તણી કચકચ, નિરંતર દાળ પ્રજ્વળશે. એટલે અગ્નિ નિરંતર બળ્યા કરશે, અગ્નિમાં નિરંતર બળ્યા કરીશ. આ બુદ્ધિ તણી કચકચ ને સાંભળીશ ને તો નિરંતર અગ્નિમાં બળ્યા કરીશ, અને મળેલા જે સુખો છે એને બાળી નાખીશ બુદ્ધિની રમતથી. બોલો આગળ. ફૂટે જ્યાં મન સૂક્ષ્મ તુરંતર ચેતી છૂટો થા. બતાડે ક્લેશના જ્ઞેયો, ત્યાં જ્ઞાતા પદમાં દ્રષ્ટા થા. કે જ્યાં ફૂટે જ્યાં બોમ્બ મન સૂક્ષ્મ, એટલે સૌથી પહેલો જેવો વિચાર આવે ને, બુદ્ધિથી કઈ પણ એનો વિચાર આવે ને, તો તરત જ ચેતી જા અને છૂટો થઈ જા કે આ બુદ્ધિનું ચલણ છે, હું શુદ્ધાત્મા છું.
ખ્યાલ આવ્યો? ત્યાં તુરંત છૂટો થા. બતાડે ક્લેશના જ્ઞેયો, ત્યાં જ્ઞાતા પદમાં દ્રષ્ટા થાય. એટલે આ ક્લેશના અંદર જે ક્લેશ ચાલે છે ને એ બધા જ્ઞેયો જ્ઞાતા પદમાં તમને દેખાશે. એટલે કેટલા બધા અંદર જે ક્લેશ, અંદર જે એક બોમ્બ ફૂટે ને અંદર અંદર કેટલા બધા ક્લેશ અંદર દેખાડે. આ એક્ઝામ્પલ આપજો ને એનું, ક્લેશ એક સાથે દેખાડે. એક્ઝામ્પલ આપજો ને એનું. હજુ ખ્યાલ નહીં આવતો. તમે આજે કીધું ને ક્લેશ હા, બતાડે હા, પણ ત્યાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થા, એ એક્ઝેક્ટ. હા. દાખલા તરીકે મેં કોઈનું કેટલું બધું કામ કર્યું હોય, પૈસાથી દોડાદોડી કરીને એને સમય કામ કરી આપ્યું હોય, કેટલું બધું કર્યું હોય, અને દાખલા તરીકે મારે ક્યારેક જરૂર પડી અને મેં એક ફોન કર્યો કે ભાઈ મારે આ કામ છે, અને સામેથી એવો જવાબ મળે કે ભાઈ મારાથી નહીં આવી શકાય, તમે બીજા કોકને વાત કરો, તો શું થાય? આખો બોમ્બ મનમાં ફૂટે, મનમાં બોમ્બ ફૂટે. બરાબર. એટલે જેવો આ બોમ્બ ફૂટે ને મનમાં, એવું તરત જ તું ચેતી જા. અને એ બોમ્બ ફૂટશે ને એટલે કેટલા બધા અંદર અંદર ક્લેશો બધા ચાલુ થઈ જશે. પણ એ ક્લેશો ને જ્ઞેય રૂપે જોઈને તું જ્ઞાતા પદમાં સ્થિર થઈ જા. કેટલા બધા ક્લેશો અંદર આમ પલ વારમાં કેટલું બધું અંદર ક્લેશ 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 થઈ જાય, પણ એને જ્ઞેય તરીકે જોઈને જ્ઞાતા પદમાં સ્થિર થઈ જાય કે છે. બહુ મોટી વસ્તુ છે. કારણ કે કેવું છે હાર્દિક, જોવામાં છે ને અમુક વાર રિએક્શન હોય છે, એ ખ્યાલ આવે. બોડી નું તમારું શું આમ ફેશિયલ એક્સપ્રેશન કે બધું બદલાઈ જાય ઘણી વાર. તમે જોતા હોય પણ બહારનું રિએક્શન બદલાય ને સામેવાળાને ખબર પડી જાય તરત જ કે કઈક ચેન્જ આવ્યો છે. હા, કઈ ચેન્જ આવ્યો છે. એટલે છતાં પણ સામેવાળાને ખબર પડી જાય એ બધી વસ્તુ બરાબર છે, પણ અંદર આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ કે અંદર શું ચાલે છે. ચાલો, આપણને ભલે એ વખતે તમને અંદર ક્લેશ ચાલે છે એનો વાંધો નથી, તમને અસર થાય છે એનો વાંધો નથી, તમને કોઈ દોષિત દેખાયો એનો વાંધો નથી, પણ અંદર જે આ બધી વસ્તુ થઈ એ જણાવવું એ અગત્યનું છે. બરાબર. આ જણાવવું તો છે એ રીતે, ને સામે ખબર પડી જાય કે કઈક ચાલી રહ્યું પણ નીકળે નહીં બહાર કે શું ચાલી રહ્યું છે, કેમ કે કઈક કેવા જેવું નહીં કે અંદર શું ચાલી રહ્યું છે. પછી એના પછી જયારે થોડુંક ઠંડુ પડે ને ત્યારે પછી પ્રતિક્રમણ થાય કે ચલો હવે બેઠા. એટલે સામાન્ય રીતે પ્રતિક્રમણ આપણે કરીએ, પણ એક વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ, નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ બંને જરૂરી છે. એટલે વ્યવહારમાં એટલે તમે શું કીધું એમાં? વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ અને નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ. ખ્યાલ ના આવ્યો. તો કે વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ એટલે શું? તો કે વ્યવહારથી આપણે જે આખું આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ ને, માફી માંગીએ છીએ ને, એ આખું એક વ્યવહારથી પ્રતિક્રમણ છે, પણ વ્યવહાર નિશ્ચય સાથેનો વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ જોઈએ. નિશ્ચય સાથેનો એટલે શું? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને એમાં આજે મારું ક્યાં ક્યાં અજ્ઞાન કામ કર્યું એ દેખાય. દાખલા તરીકે મારે કોઈની મારાથી તને દુઃખ થયું તો હું વ્યવહારથી પ્રતિક્રમણ કર્યું, તો વ્યવહારથી પ્રતિક્રમણ કોને કહેવાય? તો કે એને તને દુઃખ થયું તો હું માફી માંગુ છું, તો કે વ્યવહારથી પ્રતિક્રમણ થયું. પણ મારી કઈ એવી અંદરની કઈ બિલીફ, કઈ રોંગ બિલીફ કે જેને આધારે મારા મન, વાણી અને કાયાના વ્યવહારથી તને દુઃખ થયું, કઈ બિલીફ કામ કરી, એ નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ. રાઈટ રાઈટ રાઈટ.
ક્લિયર થયું. આગળ લઈએ. અહીં લોકે ઘણા લફરા ઘણીપણું હોય જ્યાં કમજાત. કરમ ઉદય છે મૂળ મારો, નહીં બીજાનો કોઈ વાંક. અહીં લોકે ઘણા લફરા ધણીપણું હોય જ્યાં ક્રમ જાત લખ્યું છે, કમ જાત લખ્યું છે. કમ. હા, તો કે અહીં લોકે ઘણા લફડા ધણીપણું હોય જ્યાં, એટલે જે કોઈ પણ વસ્તુનું જે માલિકીપણું છે ને, હું અને મારું, લફડા એટલે મારું, ખ્યાલ, અને ધણીપણું એટલે અહંકાર. ખ્યાલ. તો કે આ અહંકાર અને મમતા એને આધારે આખું કેવું ઊભું થાય છે. અહીં લોકે ઘણા લફડા ધણીપણું હોય જ્યાં કમજાત. કરમ ઉદય છે મૂળ મારો, નથી બીજાનો કઈ વાક. તો કે આ જે એને દેખાય ને કે આ જે કરમ ઉદય છે એ મારો છે. દાખલા તરીકે અત્યારે મેં વાત કરી ને કે મેં ઘણું બધું કોઈનું કર્યું હોય, પણ મારું કરવા માટે હું ફોન કરું તો ના પાડે, તો કે આ મારો ઉદય છે. પણ હું ત્યાં મારા ઉદયમાં હું વાંક કોનો જોઉં, તો કે બીજાનો જોઉં. ખ્યાલ. તો ત્યાં એ આખું એનું ધણીપણું થઈ ગયું. ખ્યાલ. એટલે કેટલા બધા એની અંદર બધા લફરા ઉભા થઈ જાય. એટલે કે છે કે અહીં લોકે ઘણા લફડા ધણીપણું હોય જ્યાં કમજાત. કરમ ઉદય છે મૂળ મારો, નથી બીજાનો કઈ વાત. એટલે આમ બધું જે કવિતા જે લખ્યું છે ને, જબરદસ્ત છે. એટલે આખું આમ બીજી રીતે એને બહુ આમ ખરાબ, કમજાત છે ને, બહુ ખરાબ શબ્દોમાં કહી દીધું એમ. સરસ. ધણીપણું બજાવે છે. ધણીપણું બજાવે છે. દરેક વસ્તુમાં આપણે ધણીપણું બજાવીએ છીએ. કોઈ પણ વ્યવહાર હોય, ઓફિસનો હોય, બહારનો હોય, બધા વ્યવહારમાં ધણીપણું જ્યાં બજાવવા ગયા ત્યાં બધા લફડા ઉભા થઈ જશે. ખાલી મારો ઉદય કર્મ છે એને જોવા જાણવાનું છે બસ. સાચી વાત. ચાલો, સરસ. આપણે ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે. આપણે ત્રિમંત્ર નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાનમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો ઉવત્સાયાનમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સપ્વસાહુનમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌપાવપણાસનો, સૌપાવપનાસનો, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, મંગલાનમ ચ સવ્વેસીમ, પરમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ સર્વ મહાત્માઓ. હવે કાલે સવારે આપણે પ્રાતઃ વિધિમાં મળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ.